صبح کے وقت نہار منہ یا ذل جلال والاکرام 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار پڑھنے کے بعد اگر آپ کی 1000 حاجتیں بھی ہیں تو رب ذوالجلال ایک دن میں پوری فرما دے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، صبح ہوتے وقت جب آپ کی آنکھ کھلے تو یہ 30 ترین وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو، انشاءاللہ سارا دن برکتوں والا ہی گزرے گا۔ دولت، عزت، پیسہ، شہرت، رتبہ جو چاہیے ہو سب کچھ مل جائے گا۔ دوستوں، آپ لوگ چلتے پھرتے بھی یہ چھوٹا سا وظیفہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگ کسی نماز کے بعد کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، پوری دنیا جہان میں اگر آپ لوگ کہیں سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ اس وظیفے کو بآسانی کر سکتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا پھر اور دوسرے اوقات میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ نہار منہ کریں گے تو یہ زیادہ افضل ترین عمل بن جائے گا، اور اس کے فیوز و برکات آپ لوگوں کو زیادہ حاصل ہوں گے۔ اور اگر آپ لوگ اس وظیفے کو 41 دنوں تک کے نہار منہ کر لیں گے تو رب ذوالجلال آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ آپ کے منہ سے صرف الفاظ نکلیں گے، رب ذوالجلال ان کو ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ اپنے دوستوں کے لیے بھی دعا کریں گے تو رب ذوالجلال اپنے دوستوں کے لیے دعا کرنا بھی قبول فرما دے گا۔ اگر آپ لوگ کسی بیمار کے اوپر دم کریں گے تو رب ذوالجلال اس دم کی برکت سے جو آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کریں گے، اللہ پاک اس کو شفا عطا کر دے گا۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ اتنا باکمال وظیفہ ہے کہ آپ کے دم کو بھی با اثر بنا دے گا، آپ کے الفاظ کو بھی با اثر بنا دے گا۔ لیکن جب تک آپ لوگ اس وظیفے کو کرتے رہیں گے سچے دل کے ساتھ، اس وقت تک آپ کو اس کے فیوز و برکات حاصل ہوں گے۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنا بند کر دیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کی روحانی طاقت بھی کم ہوتی چلی جائے گی۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر پائے، آپ لوگ اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کر پائے، آپ لوگ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر پائے تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، کوئی وظیفہ بھی آپ کو کام نہیں آئے گا۔ ہر چیز آپ کچھ بھی پڑھ کے دیکھ لیں، قرآن کتنا ہی کیوں نہ پڑھ کے دیکھ لیں، لیکن اگر آپ کے منہ پر گالیاں ہیں تو یقین جانیں آپ لوگ خود بخود برباد ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ گالی جو ہوتی ہے وہ نحوست والا عمل ہے۔ اگر آپ لوگ کہیں بدنظری کرتے ہیں یا پھر آنکھوں کا زنا کر لیتے ہیں یا پھر موسیقی وغیرہ سنتے ہیں تو یقین جانیں یہ عمل بھی ایسے عمل ہیں کہ آپ کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ عقارت ہو جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال کو آپ پہ بے تحاشا غصہ آتا ہے، جلال آتا ہے، اور جب رب کسی سے غصہ ہو جائے، جب رب کسی سے ناراض ہو جائے تو ساری دنیا مل کر بھی اس کو، جو شخص ہے، اس کا بھلا نہیں کر سکتی، کیونکہ جس سے اللہ پاک ناراض ہو جائے گویا اس پر ساری دنیا ہی تنگ کر دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا آج کا یہ مجرب وظیفہ کلمہ طیبہ بھی ہے، اور کیونکہ اس وظیفے کے اندر کلمہ شریف ہے جو کہ ہمارے دین کی بنیادیں ہیں، تو لہٰذا آج کی اس وظیفے کو، آج کے اس عمل کو، باکمال اور معجزاتی وظیفے کو بالکل کریے گا، اور اس وظیفے کو ہرگز بھی اگنور نہیں کریے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کے لیے وہ سارے فیصلے فرما دے گا جو آپ لوگ اللہ پاک سے التجا کریں گے۔ اور اس وظیفے کی ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو کرتے رہیں گے تو آپ کو اس کے زیادہ فیوز و برکات حاصل ہوں گے، اور آپ لوگوں کو وہ چیزیں بھی عطا ہوں گی جس چیز کا آپ اللہ پاک سے مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس وظیفے کی تاثیر ہی ایسی ہے۔ اللہ پاک اپنے نام سے جو بھی اس کو پکارتا ہے اللہ پاک بے پناہ کا خوش ہوتا ہے، اور جب بندہ اللہ پاک سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ پاک بھی اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وجہ صرف ایک ہی ہے کہ اللہ پاک خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، تم مجھ سے مانگ تو صحیح، تو دیکھ میں کتنا غفور الرحیم ہوں، میں تجھے کس قدر عطا کرنے والا ہوں، میں تجھ سے کس قدر محبت کرنے والا ہوں۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ پاک کی اس پکار پہ لبیک کرنا چاہیے، اور جب بھی اذان ہو اللہ پاک کا منادی ارشاد کرے کہ حی علی الصلاۃ،
आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, तो हमें लब्बैक कहते हुए, ये कहते हुए अपने घर से हाजिर होना चाहिए कि या रब्बे जुल जलाल लब्बैक, हम हाजिर हो रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं तेरी इबादत करने की। और इबादत करने के बाद हमें दुआ में ये कहना चाहिए कि या रब्बे जुल जलाल, हद तो वो था जो हमसे अदा ना हो सका, हमने जो टूटी फूटी इबादत करी, बेशक इसमें बेशुमार की गलतियां कोताहियां सरसब हो गई हैं, या रब्बे जुल जलाल हमें तू माफ फरमा दे, और हमारी इस नमाज को अपनी जो बारगाह है उसमें मुकम्मल करके टूटी फूटी इबादत को जोड़कर अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। जब बंदा इस तरह से अल्लाह पाक से मांगता है तो वो जात आपको फिर वो चीज जरूर अता भी करती है, क्योंकि अल्लाह पाक को आजिजी बहुत पसंद है। तो लिहाजा आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर इल्तिमास करूंगा कि आप लोग इस वजीफे को जरूर करें और अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपनी जबान की हिफाजत करें। गोया आपको इस पुरफितन दौर में अपनी हिफाजत करनी चाहिए, अपने घर की हिफाजत करनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी हमें हिफाजत करनी चाहिए। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में जो अमल मैं आपको बता रहा हूं उसको जरूर करिएगा। सबसे पहले बावुजू हो जाए, मुकम्मल तौर पर बावुजू होना जरूरी है। तो लिहाजा जब आप लोग बावुजू हो जाएं तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस तरह से आप लोग 3 बार पढ़ेंगे। मैंने ताऊज और तस्मिया को 1 बार पढ़ा है, लेकिन आप लोग जो ताऊज और तस्मिया है इसको 3 बार पढ़ लेंगे। जब 3 बार आप लोग ताऊज और तस्मिया पढ़ लें, उसके बाद मेरे भाइयों बहनों आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद पाक आप लोग वैसे तो कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें, क्योंकि ये वो दुरूद है जो कि हर दुरूद पर अफजल है। क्योंकि इस दुरूद को हम लोग अपनी फर्ज नमाजों में भी पढ़ते हैं, सुन्नत में भी पढ़ते हैं, नफिल में भी पढ़ते हैं। तो लिहाजा आप लोगों ने इस तरह से दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है कि गोया आप लोग अल्लाह पाक के जो रसूल हैं उनसे बेपनाह मोहब्बत कर रहे हैं। इस तरह आजिजी और इनकिसारी के साथ नजरों को झुकाकर आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। सिर्फ 1 बार ही पढ़ लें, काफी है। अगर आपको लगता है कि आपने दुरूद इब्राहिमी सही तरह से नहीं पढ़ा तो फिर आप लोग जो है इस दुरूद को 11 बार पढ़ सकते हैं। उसके बाद सुकून से अपना सर उठाएं और फिर आप लोगों ने इस अमल को, इस वजीफे को पहले नंबर पे पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 बार हुआ। फिर दोबारा पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 2 बार हुआ। उसके बाद दोबारा पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ को आप लोगों ने पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोगों ने दूसरे नंबर पे जो वजीफा पढ़ना है मेरे तमाम दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये वजीफा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस तरीके से आप लोगों ने निहायती आराम से, क्योंकि ये वजीफा कोई इतना बड़ा नहीं है, ये वजीफा छोटा ही है, बेशक बताने में वक्त लग रहा है लेकिन ये वजीफा छोटा सा ही है। तो लिहाजा आराम आराम से सुकून से अपने मोबाइल को रख दें दूसरी जानिब, और आपकी तवज्जो एक तरफ होनी चाहिए, तवज्जो इधर से उधर नहीं करिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 1 बार हुआ। फिर दोबारा पढ़ेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 2 बार हुआ। फिर आप तिबारा पढ़ेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस तरह से आप लोग इस तस्बीह को जो ला हौला वला कुव्वता है, कम या ज्यादा नहीं पढ़िएगा, सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा, सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा गिन कर मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों आप लोगों ने पढ़ लेना है। बिस्मिल्लाह को 7 बार पढ़ेंगे और 11 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद जो आप लोगों ने वजीफा पढ़ना है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा तैयबा है। इस कलमा तैयबा को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा, सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा दोस्तों, भाइयों और बहनों पढ़ेंगे और निहायती आजिजी के साथ पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों जो कलमा शरीफ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
दीन इस्लाम की बुनियाद इसी कलमे पर टिकी हुई है। यानी कि जब आपको दारे इस्लाम में दाखिल होना होगा तो आप इस कलमे को भी पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारे कलमे हैं जिनको पढ़कर दारे इस्लाम में दाखिला लिया जाता है। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप लोगों को इस कलमे शरीफ को सिर्फ और सिर्फ जो तादाद मैंने आपको बताई उसके मुताबिक पढ़ना है, न कम न ज्यादा। क्योंकि जब इस कलमे को अगर कोई काफिर पढ़ता है जो शिर्क में मुब्तिला होता है, जब वो इसको सिर्फ एक बार पढ़ता है तो एक बार पढ़ने की बरकत क्या होती है कि अल्लाह पाक उसके अगले तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। उसके पिछले जितने भी गुनाह होते हैं उन सबको माफ कर देता है और उससे राजी हो जाता है, उससे खुश हो जाता है। तो लिहाजा जब काफिरों पर इतने इनामात होंगे तो जब दीन इस्लाम में जिसने दाखिला लिया हुआ है, यानी कि जो मर्द मोमिन है, जो भी मोमिन बंदा या मुसलमान बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेगा तो उसके बाद उसके ऊपर कितनी अल्लाह पाक बरकतें नाजिल फरमाएगा, अल्लाह पाक उससे कितना खुश होगा, आप लोग खुद ही सोच सकते हैं। तो दोस्तों, इस वजीफे को करने के बाद फिर आप लोग या जुल जलाली वल इकराम, अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा आप लोग पढ़ेंगे। निहायती आजिजी, निहायती इनकसारी के साथ सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ लेंगे। जब आप लोग 21 बार पढ़ लें उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोग दोबारा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे जो आपने अव्वल पढ़ा। अब आप लोग हाथ उठा के अल्लाह पाक से आप लोग दुआ मांगना शुरू करें। रब्बे जुल जलाल आपको हर हाजत को पूरा फरमा देगा, आपकी हर दिल की मुरादों को पूरा फरमा देगा। बस आप लोगों ने इस तरह से दुआ मांगनी है कि जैसा कि दुआ मांगने का हक है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।